الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim kim kitabın okumaya devam edeceğiz. Biz aldığı dersi aldık. Yani Allah'ını, tevhidini algandan sonra tevhidini işe bölünüydük. Hem ettik. Allah subhanahu wa ta'ala kişilerin amellerini kabul kılsın için birinci neyse bu ateş. Kişi kim bu ateş? Tevhid diyesi bu ateş. Kişi tevhid diyesi bu ateş. İkincisi her bir ibadetin neyine ibadet olmasın? Zor mu, kişi mi? Neyine ibadet olmasın? Farz mı, sünnet mi? Allah subhanahu wa ta'ala şu ibadetini kabul kılsın için, bu kişiye ecir sevap yazılsın için bu ibadet iki şartla Türkiye'ye yetiştirir. Birinci şart neydi? İhlas. İkinci şart neydi? İkinci şart neydi? Mütebaa. Yani bu ibadet Peygamberimizin sünnetine Türkiye'ye yetişir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için götüren nakşlay uteler yetişir. Hem bugün devam ederiz. Allah kişilerden nindi şartnameler algan. Allah kişilerden, yani Allah subhanahu wa ta'ala kişilerini barlığa getirgen. Hem kişilerini barlığa getirgeç Allah onlar bilen şartname tüzegen. Hem nindi bu şartname? Birinciden büyük Allah adamını barlığa getirgen. Birinciden Allah büyük adamını. En birinci kişi kim? Adam aleyhisselam. Allah onu barlığa getirgen. Bugün koy bir yerlerde iletişler degen kişiler maymıldan barlığa kelgen deyip. Bu ahmak fikir. Bu dürüst fikir değil. Allah subhanahu ta'ala adamını kişi suretine barlığa getirgen. Maymununu maymun suretine barlığa getirgen. Krokodilini krokodil suretine barlığa getirgen. Tışkanı tışkan suretine barlığa getirgen. Birininden de molekula tışkanga da aylanmagan. Anda başka cennet, ikinci cennetke evrilmegen. Bar narsa o'z suratida barlığa kelgan. Ham shunga eng zo'r dalil bo'lib tura, mana bugungi kunda shitlikda necha yüzler yillar bo'yinda maymul yashaydi. Kishilar ularni iyratalar, gil kishilar orasida narsa kishiga aylanan maymul. Bir maymul da bo'lsa kishiga aylandimi? Yo'q, aylanmadi. Bir maymul da kishiga aylanmadi. Kirisincha kishi qaybi kishilar maymulga aylanib boradi, qizg'anishga qarshi. Shunga ko'ra Allah subhanahu ta'ala en birinchi adamni barliqqa keltirgan. Adamni barliqqa keltirgan ham shundan so'ng qiyomat kuni hatto tuvashaq barliq kishilikni uning orqasidan chiqargan. Albatta ularning nindi qiyofatda chiqarganini biz bilmaymiz, lekin buyuk Allah bizga uning to'g'risida xabar etdi, ham aytdi. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala aytdi, mana endi senin Rabbin adam bolalarının billerinden nesillerin tuqumlarini chiqardi. Hem onlarni o'zlarına qarshi rostlarga majbur qildi. Alla men sizning Robbingiz tug'ilmini? Ular aytdilar, "Ey biz rostlaymiz." Ham bu qiyomat kunida ular biz bilmadik deb aytmasınlar uchun. Shunga ko'ra Allah subhanahu wa ta'ala endi adamni chiqarmasin, uning orqasidan, adamning orqasidan endi butun kishilikni chiqarib qo'ydi. Yani nechik chiqardi ona Alloh qana bilan. Shunga ko'ra hadislarda keladi. Bola, yani ana qarnında bola yaralganda Allah subhanahu ta'ala, yani ana ko'zanagi bilan ota ko'zanagi toshqanda Allah subhanahu ta'ala adamdan olib bugungi kunga qadar bo'lgan nasldan har birisidan olib shu bolaga jiya. G'ajoyib ko'rinish. Shunga ko'ra qo'yog'ida masalan nindir oilada bola tuva, u nindir 3-chi, 4-chi bugun abining abisine, babayning babasına o'xshash bular. So'zi bilan, qiyofati bilan, yurishi bilan g'ajoyib. Hatto bular mumkin indir oilada oppoq oilasida qora bola tug'ilgan, qora tanli bola tug'ilgan mumkin. Belki bir 6-chi, 7-chi bunda uning ularning oilasida, ular naslida qora tanli kishi bo'lgandir. Anlaysizmi? Shunga ko'ra Allah subhanahu ta'ala kishilarni barliqqa keltirdi, adamni barliqqa keltirdi, ham adamning orqasidan boshqa kishilarni jidi ham
Кешеләрдән Аллаһ Тәала шартнама алды. Нәрсә дип? Мин сезнең Раббыгыз түгелме? Кешеләр нәрсә әйттеләр? Әйе, без раслыйбыз диделәр. Бөек Аллаһ мәхлуклардан бу шартнаманы алды, әмма дә ләкин кайбер кешеләр без хәтерләмибез дип әйтергә мөмкин. Без хәтерләмибез дип әйтергә мөмкин. Менә нәкъ шуның өчен бөек Аллаһ икенче шартнама алды. Нинди ул? Бөек Аллаһ безнең йөрәгебездә тәүхид хисен барлыкка китерде. Аллаһ Субхану Тәала һәрбер кешенең йөрәгенә инде ул укымаса да шушы тәүхид хисен барлыкка китерде. Аллаһ Коръәндә әйтә: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Үзеңне йөзеңне тәүхид аша дингә юнәлтте Аллаһ әйтә. Шул инде Аллаһ кешеләрне халык кылган тумыштан килгән сыйфат. Аллаһ халык кылган мәхлук үзгәртерлек түгел. Шуңа күрә кем үзгәртә ала кешенең күренешен? Кем? Беребез дә үзгәртә алмый. Кем ана карнынан бала кемгә охшаячак? Бер хәтта бала тугач әтигә охшый. 2-3 вакыт үтә, киресенчә бала инде әнисенә охшый, яңа башка кешегә үзгәрә. Күзләре үзгәрә. Аллаһ Субхану Тәала шулай яраткан. Шул инде ул дөрес дин, ләкин күбесе моны белми. Абу Хурайрадан хәбәр ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: һәрбер бала фитри иман белән дөньяга килә. Ә инде ата-анасы аннан яһуди, я инде насрани, я инде мәҗүси утка табынучы ясый. Аль-Бухарида 1359-1385 хәдисләр. Шуңа күрә бездә моннан мөһим нәрсә бала үзенең фитри иманы. Аллаһ инде баланың йөрәгенә тәүхидне сала. Шуңа күрә нинди генә Аллаһка ышанмаучы кеше булмасын, әгәр авыр хәлгә эләгә икән, мәсәлән, карап бата башлый икән, яңа самолет төшә башлый икән, Аллаһка ялвара башлый. Каян килгән аңа? Йөрәгендә тәүхид. Хәйтәләр, шулай галимнәр әйтәләр, кеше, хәтта ислам динен белмәгән кеше, әгәр дә Аллаһка бер вакыт Аллаһка ялвара башласа, күзен кая күтәрә? Өскә күтәрә. Кулларын кая күтәрә? Бер кеше байтып сорамый байтырып Аллаһтан. Бүтән кеше өскә карый. Ягъни бу аның йөрәгендә килгән фитри. Шуңа күрә кеше инде тәүхид белән туа. Һәрбер бала кайдан җирнең кайсыгына тишегендә, кайсыгына җирендә тумасын. Һәрбер бала фитри иман белән туа, мөселман булып туа. Ләкин соңыннан аны әти-әнисе я инде мөселман ясый, я инде насара ясый, я инде мәҗүси ясый. Шуңа күрә кай вакытта бер бала мөселман гаиләсенә туырга мөмкин. Һәм шуңа Аллаһ сакласын, әтисе әнисен берәрсә булып, шул бала кичкенәдән берәр насара, яғни яһуди гаиләсенә эләгә икән, бу бала кем булып үсә инде? Яһуди булып үсә, насара булып үсә. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә я инде хәтта күргә булган ки бала христианнар гаиләсенә туа, мөселманнар гаиләсенә үсә, кем була? Мөселман була. Ләкин асыл нәрсә? Һәрбер кеше мөселман булып туа. Тайып. Дәвам итәбез. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Бөек Аллаһ әйтте, ягъни кутси хадис. Хакыйкатьтә мин үз кулларымны бер иләһкә гыйбадәт кылучылар итеп барлыкка китердем. Ләкин аларга шайтаннар диннәреннән нирагасыннар өчен килделәр. Алар мин хәлал иткән нәрсәләрне тыя башладылар. Һәм мин аларга бер нинди дә дәлил китермәгән нәрсәләрне миңа тиңдәш кыла башладылар. Миңа тиңдәш кылучылар Муслимдә 2865 хадис. Шуңа күрә Аллаһ Субхану Тәала Коръәндә нәрсә ди? Аллаһ Субхану Тәала Коръәндә нәрсә ди? Миңа гыйбадәт кылыгыз ди. Миңа гыйбадәт кылыгыз һәм сез тиңдәш китергән иләкләр сезгә түгел үзләренә дә ярдәм итә алмыйлар ди. Шуңа күрә Аллаһ Коръәндә миңа гыйбадәт кылыгыз ди. Һәм гаҗәпләнәсең, шуннан соң кешеләр Аллаһтан башка ниндидер башка нәрсәләргә гыйбадәт кыла башлыйлар. Башка нәрсәләргә гыйбадәт кылар. Аллаһ әйтә, бу бит әйберләр, сез гыйбадәт кылган нәрсәләр сезгә түгел үзләренә дә зарар да, файда да китерә алмыйлар. Үзләренә дә зарар да, файда да китерә алмыйлар. Өченчедән, бөек Аллаһ үзенең илчеләрен шушы ике шартнаманы ныгытыр өчен җибәрде. Бөек Аллаһ әйтте: "Расулан мубашширан мин
نعم رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Аллардасың кешеләрдә Аллаһка каршы бернинди дәлил калмас өчен без яхшы хәбәрләр алып килүче һәм искәртүче илчеләр җибәрдек. Аллаһ куәтле, хикмәтле. Шуңа күрә кыямәт көнендә кеше инде белмәдем дип әйтә алмаячак. Белмәдем дип әйтә алмаячак. Ни өчен? Чөнки әгәр кеше мин дә оныттым инде бу шартны, Аллаһ дигән шартны мен оныттым дип әйтсә дә, Аллаһ кемнәрне җибәрде? Илчеләрне җибәрде. Исләрне төшерер өчен. Илчеләр нинди сүз белән килделәр? Әни будуллаһа ваҗтанибут тагут. Бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз һәм тагутлардан арыныгыз. Башка иләкләрдән арыныгыз. Барлык илчеләр шундый сүз белән килде. Һәм алар безгә моның турында хәбәр иттеләр. Һәм инде бүгенге көндә без шушы китапларны укып, янә башка мөселманнарны ишетеп, бу илчеләрнең сүзләрен без дә нәрсә? Без дә ишетәбез. Тоеп. Бөек Аллаһ үзенең илчеләрен шушы ике шартнама турында кешеләрнең исләренә төшерү өчен җибәргән. Һәм алар илчеләргә, һәм Аллаһ илчеләргә пәйгамбәрлекләрен раслау өчен мөгъҗизалар биргән. Бу мөгъҗизаларны Аллаһның илчеләреннән башка беркем дә башкара алмаган. Тоеп. Аллаһ бит әле Аллаһның күрәсезме бөек нигъмәтен? Куми. Аллаһның бөек нигъмәтен күрәсезме? Аллаһ Субхан Тәала кешеләргә туганчы инде йөрәкләренә тәүхид салган. Аннары илчеләр җибәргән. Әле шушы илчеләргә кешеләр инде ышансыннар өчен шушы илчеләргә мөгъҗизалар биргән Субханаллаһ. Башка кешеләр ясый алмый торган. Нинди мөгъҗизалар беләбез без? Нинди мөгъҗиза беләсең син? Илчеләр килгән мөгъҗиза белән. Әйе. Ничек? Мусаның? Юк. Ансы бер вакыт. Мусаның мөгъҗиза белән килгән. Нинди мөгъҗиза белән килгән? Кулы Муса алейхиссаламның кулы бер чыгарганда ак була, бер чыгарганда кире үстенә кайта. Мөгъҗиза, аппак була. Шулай Муса алейхиссалам чыкканда диңгезне яра Аллаһ Субхану Тәала. Муса алейхиссалам таягы һәм башка мөгъҗизалар, башка пәйгамбәрнең Салихның мөгъҗизасы нинди иде? Салих алейхиссалам мөгъҗизасы нинди иде? Аллаһ кем җибәрде аларга? Верблюдец, нәрсә ул? Дия. Шулай башка пәйгамбәрләр, барлык пәйгамбәрләр дә мөгъҗизалар белән килде. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның иң бөек мөгъҗизаларын берсе нинди мөгъҗиза? Коръан. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллам безгә Коръан мөгъҗизасы белән килде. Һәм шушы Коръан мөгъҗизасы хәтта пәйгамбәребез үлгәннән соң нәрсә? Калды. Бүгенге көндә без шушы мөгъҗизаны күрәбез. Әлбәттә Коръан укымаган кеше, Коръан өйрәнмәгән кеше бу мөгъҗизаны күрә алмый. Бу мөгъҗизаны күрә алмый. Ләкин Аллаһ йөрәкләренә иман салган кешеләр, Коръанны укып аңлаган кешеләр бу мөгъҗизаны күреп аларның иманнары тагын да арта, тагын да көчәя. Таyyib. Дүртенче килүче пәйгамбәрләр белән генә булган. Ягъни Аллаһ Субхану Тәала шулай пәйгамбәрләр белән дигән килүче төзегән. Беренчедә пәйгамбәрләр аларның динен, пәйгамбәрләр Аллаһның динен таратырга тиеш булганнар. Мәсәлән, беренче килешү. Икенчедән пәйгамбәрләрнең һәр берсе аннан алдан килгән пәйгамбәрләргә һәм аларга алып килгән китапларга ышанырга тиеш булган. Шуңа күрә Аллаһ Субхану Тәала Коръанда әйтә: "Ва из ахадна минан набиyyina мисaqakum ва минка ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا". Аллаһ Субхану Тәала әйтә: "Менә инде без пәйгамбәрләр синең белән Нух, Ибрахим, Муса һәм Мәрьям улы Гыйса белән васыят төздек. Без алар белән каты, кырыс васыят төздек" дип әйтә Аллаһ Субхану Тәала. Шуңа шулай Аллаһ Субхану Тәала әйтә: Бөек, автор әйтә, бөек Аллаһ барлык пәйгамбәрләр белән әгәр Мөхәммәд килсә, Мөхәммәд дигән пәйгамбәр килсә, пәйгамбәрләр аңа ышанып, булышырга, ярдәм итәргә һәм алар артыннан, аның артыннан ияргә тиеш булганнар. Кемнең артыннан? Мөхәммәд галәйһиссалам артыннан. Барлык пәйгамбәрләр дә. Һәм шулай Мөхәммәд туры юлда дип үзләренең халкына игълан итәргә тиеш булганнар, башка пәйгамбәрләр. Һәм шулай итеп Аллаһ Субхану Тәала пәйгамбәрләр белән
килүше төзеде. Һәм моның турында Аллаһ әйткәнчә: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ тәрҗемәсен оқыйбыз вакытлар мискә. Менә Аллаһ пәйгамбәрләр белән васыят төзде. Мин сезне язма һәм хикмәт белән бүләкләрмен. Шуннан соң сездә булган нәрсәләрне исбатлаучы илче килсә, сез аңа һич шиксез ышанырга һәм ярдәм тиеш буласыз, һәм ярдәм итәргә тиеш буласыз. Ул әйтте: "Сез минем васыятым белән риза булып кабул кыласызмы?" Алар әйттеләр: "Без риза." Һәм Аллаһ әйтте: "Шаһид булыгыз, һәм мин дә сезнең белән шаһадат китерермен." Аңладыгызмы? Шуңа күрә күп кеше моны аңламый. Күп кеше кызганычка каршы уйлый: Ислам дине аерым дин дип, Насара дине аерым дин дип, Яһуд дине индер башка дин дип. Юк. Бүтән диндә бер. Нинди генә пәйгамбәр килмәсен, Иисус булсынмы, Муса булсынмы, Моисей булсынмы, Абрам, Ибрахим булсынмы, Нух булсынмы, Лут булсынмы, кайсы гына булмасын, нинди генә илче килмәсен, алар нинди сүз белән килделәр? Анигбудуллаха ваҗтанибут тагут. Бер Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз һәм башка иләһләрдән ваз кичегез. Башка иләһләрдән ваз кичегез. Шуңа күрә һәр дин ул нәрсә булды? Таухид дине булды. Таухид, Ислам дине булды, таухид дине. Һәм һәр Аллаһ һәр халыкка пәйгамбәрләр җибәрде, кайбер халыкка икешәр, өчәрне җибәрде, илчеләр җибәрде. Һәм иң ахырда килгән пәйгамбәр кем? Мухаммад алейхиссалам. Һәм Аллаһ субхана ва шуңа күрә Насара дине һәм Ислам дине аерым дин түгел, булар бөтенесе бер дин. Һәм шуңа күрә Аллаһ субхана тәгалә һәр илче белән килешмә төзеде. Нинди? Әгәр сез булган вакытта илче килә икән, сез аңа ияргә тиешсез. Һәм халкыгызга бу илче безнең бу хак дин белән килде дип әйтергә тиеш дип хәбәр итте. Хәтта аларның китапларында безнең пәйгамбәрбез турында язылган. Кем әйтә бу аятны? Аллаһ субхана ва Коръанда нинди аят китерә? وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بين يديه مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. Нәрсә диде? Коръанда әйтә Аллаһ Гыйса алейхиссалам әйтә. Ягъни Гыйса алейхиссалам үзенең кавмына, ягъни шу Насара диненә әйтә, халкына әйтә: "Мин ди Аллаһның илчесе ди, сезгә килдем, сөенче белән сезнең кулында булган шушы китапны растлар өчен, һәм сезгә сөенче хәбәр бирү өчен." Нинди? Миннән соң килүче илче турында исеме Ахмад, ягъни Мухаммад. Аңладыңызмы? Шуңа күрә аларның китапларында пәйгамбәрбез турында язылган иде. Яһудларның китапларында язылган идеме? Язылган иде. Кем сирне укып белә, Яһудларның башлыклары, хәтерлисезме, сирада килә. Сафия хәбәр итә, пәйгамбәрбез хәбәр Яһудларның кызы була. Бер көнне ди пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күчеп килгәннән соң, әтием белән абыем ди, мине күрәч гел мине үбәләр иде ди. Мине күрәч гел үбәләр иде, ләкин бер көнне бик ачланып кайттылар ди. Һәм мине үпмәделәр ди. Һәм бер-бер белән сөйләштеләр ди. Ул туры киләме шу безнең китапларга? Туры килә дип бер-бер белән сөйләштеләр ди. Ягъни Яһудлар белделәр пәйгамбәребезнең утрук хәзер я валад. Утрук. Яһудлар белделәр пәйгамбәребез Мухаммад икәнен, ләкин кабул кылмадылар. Насараларның китапларында язылган идеме? Язылган иде. Ник хәзер китапларында язылмаган? Чөнки аларны үзгәрттеләр. Үзләренә кирәкмәгән нәрсәләрне албатылар, кирәк булган нәрсәләрне калдылар. Шуңа күрә Коръәннең иң зур мөгъҗизасы нинди? Аллаһ субхана тәгалә әйтте: "Кыямәт көненә кадәр мин бу китапны саклап калырмын" диде. Үзгәрмәячәк. Шуңа күрә бүген Америкада, Англиядә, Татарстанда, Сауд Арабстанында кайда гына Коръәнне алма, һәр хәрефе, һәр нуктасы үзгәртмәгән. Хәтта бүген бер кайда Коръән чыкса, бер генә нуктасын үзгәртсәләр, шунда ук мөселманнар моны күреп, сизеп алачаклар. Аллаһ субхана тәгалә шайтып Коръәнне саклады һәм Ислам динен саклап калды. Шуңа күрә бөтен диндә бер һәм ахыргы дин нинди? Ислам дине.
Islom dini ham nasaralar nindini qabul etishlar. Islom dinini qabul. Yahudilar nindi barliq kishilardan islom dinin qabul etishlar. Chunki oxirgi payg'ambar kim? Muhammad alayhissalom. Buni ko'p kishilar anglamay. Shunga ko'ra bu muhim masala. To'yib. Alloh shulardir kishilar bilan kelishuv tuzgan. Nima deb? Men sizning Robbingiz deb. Ham kishilar buni, ya'ni bu kelishuvni olg'ash, rostlag'ash narsa ishlarga tegishlar. Demak, Allohga ibodat qilgan tegishlar. Lekin nindi kategoriya kishilar uchun kelish, nindi kategoriya kishilar shu kelishuvga kirmaylar. Bu kelishuv ulardan so'ralmayacak. Nindi kategoriya kishilar. Ularga qadar ilishlar borib yetmaganlarga. Kelganda bunda anlatma var, ya'ni bu kishilar kelganda. Bu kishilar kelganda bunda anlatma var. Aytik balakay bola, ya'ni kichkina vaqtida o'luvi mumkin, ham ilishlarni uchratmaslik mumkin. Masalan, bola tug'ma ham o'ladi, ammo bir kishi kelmadi, islom to'g'risida aytmadi. Agarda u musulmon bolalardan bo'lsa, u o'z ota-onasi bilan jannatga kirar. Agarda endi u ko'p ilahlarga tabinuvchilarning bolasi bo'lsa, bu ishroqda Alloh uning zo'r o'zgash narsa ishlayishini bilib turadi. Ya'ni bu so'rovda olimlarimiz qopma qarshilikqa keldilar. Ya'ni turli fikrlar bor. Albatta musulmon oilasida tug'an bola albatta jannatga kiradi. Bunda qopma qarshilik olimlar orasida. Chunki u lekin qopma qarshilik Allohga ibodat qilmagan oilada tug'an bolalardan. Shu bola kichkina o'sa narsa bo'lacak. Kimdir aytdi, Alloh subhanahu taolo uning o'zgash kim bo'lasin bila, musulmonmi, kafirmi ekan, shunga ko'ra shu hisobda uni shu tegishli o'rnga kiritacak. Jannatga, jahannamga. Kimdir aytdi, Alloh subhanahu taolo bu betini bola tug'an, bir g'aybsiz u betini fitri imom bilan tug'an. Ham endi Alloh subhanahu taolo uni jannatga kiritacak. Kimdir aytdi, Alloh subhanahu taoloni qiyomat kuni narsa sinayacak, har shunday turda aytilacak. Ham endi alhamdulillah Alloh olam eng durust fikr narsa ulda yana bo'lsa jannatga kirecek, endi sinayacak bu kishilarni. Shunga ham shuy undama islom dini shaquri borib yetmagan kishilar bo'luvini bilirish kerak. Ya'ni butun kishilar islom dini borib yetmay, masalan, qo'y bir kishi qo'ydir, alla qo'ylar turib bir qo'shna islom to'g'risida eshitmadi masalan. Ham Alloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan, qiyomat kunida 4 kishi oqlanacak. 4 kishi Alloh subhanahu taolo qiyomat kunida bu kishilarni oqlayacak. Bir narsada eshitmagan sangrov, birinchisi. Ikkinchisi aqldan shoshqon. Uchinchisi halsizlangan qort. Ham to'rtinchisi anga indama borib yetmagan kishi. Ya'ni sog' salomat bilan qo'yadir turgan yiroqda o'rmonda bir o'zi anga islom to'g'risida xabar borib yetmagan. Sangrov aytar, ey Robbim qiyomat kunida islom dini keldi, ammo men bir narsa eshitmadim. Aqldan yozgan aytar, ey Robbim islom kelganda menga bolalar teri sotdilar. Ya'ni bu kishilar jular edi. Aqli yo'q edi. Halsiz qort aytar, islom keldi, ammo men bir narsadan anglamadim. Ya'ni bunda halsiz qort deganda aytilmay, kishi yoshlik umrini o'tkazmasan, ey yanar pensiyaga chiqqach namoz o'qirman. Yo'q. Bu kishi yosh vaqtida islom to'g'risida eshitmagan. Endi qort bo'ldi, o'lgan vaqtda eshitgan, qalda yo'q, zihnida yo'q, bir narsa yo'q. Ham shu vaqtda islom to'g'risida eshitdi. Shunday qort to'g'risida bor. Ham endi indama, ya'ni da'vat borib yetmagan kishi aytar, ey Robbim, menga sening ilishing kelib yetmadi. Shundan so'ng bu kishilar bilan kelishuv tuzilar, ham Allohga, ya'ni nima kishilik kelishuv tuzilar. Yarar. Agar Alloh aytar, men sizga ilshi jibarsam, siz anga iyarasizmi hozir mana? Alloh aytdilar narsa deb, iyaramiz. Narsa bo'ldi? Kelishuv bo'ldi. Shundan so'ng ham Allohga ilshi suratida farishta kelar. Ham mening ortimdan Allohning ilshisi mening ortimdan iyarigiz deb aytar. Ham Allohga o'tqa kirga amr etar. Bu kishilarga o'tqa kirga amr etar. Ham kim shu ilshiga bo'ysunib o'tqa kirsa, qo'yalagashak, jannatga lagashak. Kim endi bu ilshining so'zini bo'ysunmaycha, o'tqa kirmasa, qo'yalagashak, shu o'tqa jahannamga lagashak. Shu o'tqa jahannamga lagashak. Shunga ko'ra hatto kila shu vaqtda ilshiga bo'ysunmaycha, o'tqa kirmaycha,
ilişkiye buysınmayacak kalgan kişi, cehennemge gelen kişi, bu kişi aytila eğer ol turmuşta yaşasa degen, anga ilişki kilse ol ilişkiye iyermez idi. O ilişkiye iyermez idi. Bu artık yalgan gına iyerdi. Çünkü mene Allah'a sınav ciberdi. Haminde Alar bu sınavını öte almadılar. Haminde alar bu sınavını öte almadılar. Haminde şuna göre bugünkü dersinin tüp manası, tüp ahemiyeti neyse de Allah subhanahu teala barlık kişilerini tevhid kisinden barlığa getirdi. Yüreklerine oje indirdi Allah'ın tuğan şu. İkinciden Allah subhanahu teala her bir kişiyle kilişme tüdü. Min sizin Rabbiniz deyip, mina demek bir Allah'a ibadet kılırga. Şulayık Allah subhanahu teala bu kilişmeni rastlar için, kişilerin islerine düşürür için kimler ciberdi? İlçiler ciberdi. En i'budullahı ve ijtenibut tağut. Bir Allah'a ibadet kılırız. Başka ilahlardan vasiyet kişiyiz. Hem kıyamet gününde bu ilçiler şehadet getirecekler. Kim iskat şöyle bu ayetine? Nişik? Kışkırıp ayet. نعم بارك الله فيك وأقول ماذا أجبتم؟ شو أجبت؟ أي نعم أجبتم. Şu an Allah subhanahu teala nerse? Allah subhanahu teala işlerini kıyamet günü şehadet getirge emreder. Yani bu işaretler biz bu kişilere geldik Allah bana cevap vermediler. Biz bu kişilere geldik Allah bana cevap vermediler. Şulayık Allah subhanahu teala sizge Allah nerse deb cevap verdi deb soracaklar. Sizge Allah nerse deb cevap verdiler. Şu an hem şulayık bugün bismillah aldık. Bir Allah subhanahu teala bir Kur'an'da ayta mina gına gıybet kılgız dey. Hem bu mindən başka siz gıybet kılgan zatlar, putlar, taşlar hem başka şeyler onlar bit sizge tugul bar şulayık özlerine de yardım ite almıyorlar dey. Sizge tugul özlerine de yardım ite almıyorlar dey. Hem indi şu orunda bugün inşallah tutarız. Subhanaka Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.